Hello students, this is your teacher Manju Patil sir. So let's start the lesson comparing the quantities. Here we compare the quantities. So kilometer to meter, kg to grams, and hour to minutes, paisa to rupees, like this. So we are comparing the quantities. So let's the exercise 8.1. See exercise 8.1. In that first question, find the ratio of the following: speed of the cycle. Speed of a cycle is 15 km per hour and speed of the scooter is 30 km per hour. So, ratio of this. Take a question. Okay. Speed of cycle is 15 km per hour. Speed of scooter is 30 km per hour. So, ratio of cycle to the scooter is 15 is to 30. We take into division shape. So 15 ones are 15 twos are, so 1 by 2. So ratio is 1 by 2. Other we cancel here also. 15 ones are 15 twos are, so ratio is 1 is to 2. Okay. So second one is it is in meter and it is in kilometer. So we have to first make it two units are in same. Okay. So 1 kilometer is 1000 meter. What about 10 kilometer? So 10 kilometer means 10,000 meter. So take this 50 meter into 10 kilometer as actually this is 50 meter now. 50. Okay. So 1010 get cancelled. What we get? 5 ones 5 twos 200. So 1 by 200. So answer is 1 is to 200. Okay. So third question, 50 paisa, 5 rupees. So 5 rupees means 1 rupees means 1000 paisa, 100 paisa. 5 rupees means 500 paisa. So ratio of the 50 paisa to 500 paisa is 0, 0 get cancelled, 5 ones are 5 tens. So 1 is to 10 is the ratio to the to what 50 paisa to 5 rupees. Okay. Convert the following ratios to percentage. So 3 is to 4 in the percentage convert ಮಾಡಬೇಕು. 3 is to 4 it means we take into 3 by 4. Percentage convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ into 100% ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. So 4 ones are 4, 25 is 25 3 is 75%. So 3 is to 4 it means that is equal to 75%. Again 2 is to 3. 2 by 3 into 100%. 3 into 33.33 like this. Okay. So 66.66%. Otherwise we write this like this type also. Okay. Question number 3. 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? So 72% of 25 students are good in mathematics. ಅಂದರೆ 18% are not good ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ 25ರಲ್ಲಿ 72% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು 28 ಜನ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ 25. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 72% ಆಫ್ 25. ಅಂದರೆ 72% ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ percent means divided by 100. 25 ones are 25, 4s, 4 ones are 4, 18s. So answer is 18. So number of good students in mathematics is 18. So total students ಎಷ್ಟು 25. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಎಷ್ಟು 18. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಓದದೇ ಇರೋ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 7. ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 7 divided by ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 25 into 100. 25 is 25, 4 is 7, 4 is 28% of students are not good in mathematics. Okay. Question number 4. Football team won 10 matches. Out of total number of matches they played, if their win percentage was 40, they how many matches did they play in all? Okay,
10 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ 10 ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದು 40% ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ 40% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 40 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, 40% ಆಫ್ 40 ಅಂತಂದರೆ 100 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ 40 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ 40%. ಸೊ 40% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 40% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಆಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. Okay, 0 get cancelled. What we write? X equal to 10 into cross multiplication into 10. This word taken as divide. 10 into 10, 100. 100 by 4 means that is 25. So total number of matches is to 25 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, 25ರಲ್ಲಿ 10 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. If Chameli had 600 rupees left after spending 75% of her money, ಅಂದರೆ ಇಫ್ Chameli had 600 ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ 75% ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? 600 rupees ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. So let our money in the beginning is x. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 100% ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 75% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 75% ಖರ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? 25%. 25% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 600. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ 75% ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? 25%. 25%ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ 600. ಸೊ 25% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 600. ಸೊ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 600. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 600 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25. 25 1 25 4 ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2400. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಮೌಂಟು? 2400 rupees ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಿಂತ ಈ ಮೆಥಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ 6. ಇಫ್ 60% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅಂದರೆ 60% ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. 30% like football, remaining like other games. Okay, then what percent of people like other games? Actually ನೋಡಿ 60 30 90 ಆಯ್ತು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 100. ಸೊ ಇವು 60 ಪ್ಲಸ್ 30 90ಅನ್ನು 100ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 10. ಸೊ 10% ಆಫ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ 50 lakh, ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ 60%, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈಸ್ 30%. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 100%ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10%. ಸೊ 10% ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 60% ಆಫ್ 50 lakh. ಓಕೆ, 50 lakh ಅಂತ ಇದೆ. 50 lakh. ಸೊ 60% ಆಫ್ 50 lakh ಮೀನ್ಸ್ 60 by 100. 20 get cancelled. 6 into 5 30. Here is 4 zeros, ಇದು 1, totally 5 zeros. Means 30 lakh students, people are like to play cricket. So number of people who like football 30%. It is 30% now. So 30% means 30 by 100 into 50 lakh. 20 get cancelled. 5 3s are 15. Here is 4 0 and 1. Total 5 zeros. So it means 15 lakh people are likes to play football. Other games it is 5 lakh. Okay.
number of people who likes other games, it is 5 lakh. So it's complete exercise 8.1. So now see exercise 8.2. How many got 10% of increase in his salary if his new salary is 1,54,000? Find his original salary. So let original salary 100. Now original salary ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,50,000 ಇದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಿಂತ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ 1,50,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ 100 ಪ್ಲಸ್ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 110 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ 110 ರೂಪೀಸ್ ವೆನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ 100. ಅಂದರೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 110, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ 100. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,54,000. ಹಾಗಾದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟಾಕಿದೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1,50,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 110 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. 1,50,000 ಇಂಟು 54,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 110. ಓಕೆ, 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 11 1 11 1, ಇಲ್ಲಿ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 44 ಆಯಿತು, 11 4 2 zeros 2 zeros. ಸೊ 1,400 ಇಂಟು 100 ದಟ್ ಈಸ್ 1,40,000 ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1,40,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಆನ್ ಸಂಡೇ 845 people went to Zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the Zoo on Monday? ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ 845 ಮೆಂಬರ್ಸು ಜೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಂಡೇ 169. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಂಡೇ 845, ಮಂಡೇ 169. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 676 ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ, ಸೊ 100 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಂಬರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನಂಬರು ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಜೂ ಈಸ್ 80%. Third question. A shopkeeper buys 80 articles for 2,400 rupees. Sells them for profit 16%. Find the selling price on the article. So, number of articles is to 80 rupees. 80. Cost price of articles 2,400. Profit percentage is to 16%. Cost price of article is 100 rupees. Then selling price is 16% profit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದ್ರದ್ದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16% ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ 116 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 16% ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ 116% ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 2,400 ಹೌದು ತಾನೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೀಗ 2,400. 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 116 ಆಯಿತು. 2,400 ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,400 ಇಂಟು 116 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 20 get cancel, 116 into 24 that is 2,724. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2,784 ಆಯಿತು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 80 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ದ ಆಯಿತು. 80 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 80 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 80 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ 2,784. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 80 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ 2,784 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂಟು 2,784 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 80 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ 34 rupees 80 ಪೈಸಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಸ್ 15,500. 450 ವೇರ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 15,500, ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 450. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15,950 ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ 15,500 ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 15%, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 100 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 15% ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ 150 ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 15,950ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ 15,950 ಇಂಟು 115 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 5 2s 5 3s 5 1s 5 9s. ಸೊ 319 ಇಂಟು 115 ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 18,342 rupees 0.50. A VCR and TV were bought for 8,000 rupees each. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 8,000ಕ್ಕೆ, ಟಿವಿನ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಮೇಡ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4% ಆನ್ ದ VCR, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 8% ಆನ್ TV. ಫೈಂಡ್ ದ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, VCR ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, 8,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ TV ಎಷ್ಟು, 8,000. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 8,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 16,000 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ TV ಮತ್ತು VCR ಸೇರಿ 16,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು VCR ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 4% ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, CP ಆಫ್ ಈಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 100 ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ VCR ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4 ರೂಪಾಯಿ. 4% ಲಾಸಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 96. 100ಕ್ಕೆ 96 ಆಗಿತ್ತಂದರೆ 8,000ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 8,000 ಇಂಟು 96 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 2020 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 96 ಇಂಟು 80 ದಟ್ ಈಸ್ 7,680 rupees. ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 8,000ಕ್ಕೆ, VCRನ ಮಾರಿದ್ದು 7,680 rupeesಗೆ. ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಓಕೆ, TV ಸೋಲ್ಡ್ 88% ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, TV 100 ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಸ್ 108 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾರಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 8% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ 108ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 8,000 ಇಂಟು 108 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ 2020 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 108 ಇಂಟು 80 8,650. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, 16,320 ಆಯಿತು. ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಟೋಟಲ್ಲು 16,000ಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಪ್ರಾಫಿಟು, 320 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, 16,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 320 ಇಂಟು 100. 2020 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 162 ಇಂಟು 162. ಸೊ 2% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಸೇಲ್ ಎ ಶಾಪ್ ಆಫರ್ಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 10% ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ 1,450 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ 850 ಈಚ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 10%. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ 1,450. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ T-shirt is 850. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ರೇಟ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, 10%. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, 1,450 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. 0 0 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 145. ಅಂದರೆ 1,450ರಲ್ಲಿ
145 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋದೇ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಷ್ಟು 1450 ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, 145 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅವ್ರು ಮಾರಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ 1305 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ, 13,500 ಸರಿ 1305 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, 850. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಟಿ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ, 2 ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 850 ಇಂಟು 2 ದಟ್ ಈಸ್ 1700 ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 10. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು 1700 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. 2020 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2020 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 17 ಇಂಟು 10 170 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 170ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1700, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 170 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಮಾರಿದ್ದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ 1530 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಗೆ 1530, ಜೀನ್ಸ್ಗೆ 1305. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2835 ರೂಪೀಸ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬಫಲೋಸ್ ಫಾರ್ 20,000 ಈಚ್. ಅಂದರೆ 2 ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದರಂಗೆ ಮಾರಿದ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಒನ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಗೇನ್ 5% ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹಿ ಲಾಸ್ 10%. ಫೈಂಡ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದನ್ನು 2 ಎಮ್ಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು 5% ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು 10% ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾರಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅವನಿಗೆ 2 ಎಮ್ಮೆ ಮಾರಿದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬಫಲೋಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1 ಎಮ್ಮೆಗೆ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಎಮ್ಮೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ 2 ಎಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, 1 ಬಫಲೋ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಟ್ 5% ಆಫ್ ಗೇನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 5% ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ 105 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 105 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 100. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 105 ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದನ್ನು 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 20,000 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 20,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 105. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 19,047.62 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 10% ಲಾಸ್ಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 100 ಮೈನಸ್ 10 90 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದು 90ಗೆ ಅಂದರೆ 10% ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 90 ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 20,000 ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 20,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 22,222.22 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರೈಟ್, 22,222.22ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, 20,000 ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆನ 19,047 ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು 2ನೇ ಎಮ್ಮೆನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಮೌಂಟು, 41,269.84 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಮಾರಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 41,269ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು, 1,269 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ 8th question. The price of TV is 13,000 rupees. The sell tax on charger it is at 12%. ಅಂದರೆ
ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ 100%. ಫೈನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿನೋದ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಫ್ ಹಿ ಬೈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 13,000, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 100% ಆಗಿತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ 112 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 12%. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 112 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 112 ಆಯ್ತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 30,000 ಇದ್ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 13,000 ಇಂಟು 112 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. 20 get cancel. 130 into 112 is 14,560 rupees. Okay. So next question. Arun bought a pair of stakes at a sale where the discount given was 20%. Discount ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the amount he pays 1,600 rupees and the market price, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇತ್ತಂದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 80 ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಆಯಿತು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 1600 ಇತ್ತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು 1600 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80. ಓಕೆ, 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 8 1s 8 20s 20 ಇಂಟು 100 2000. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 2000 rupees ಅಂತ ಅರ್ಥ. I purchased a hair dryer for 5,400 rupees including 8% of tax. Find the price before VAT was added. ಅಂದರೆ ಇದು 5,400 8% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 8% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ರೇಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 5,400, ರೇಟ್ 8%. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ವ್ಯಾಟ್ 100 rupees ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಟ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 8% ಅಂದರೆ 108 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಿತೌಟ್ ವ್ಯಾಟು, ಇದು ವಿತ್ ವ್ಯಾಟ್. when price including VAT is 108, original price is 100. Then when price including VAT is how much 5,400, then original price is how much 5,400 into 100 divided by 108. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 5,000 rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 1 more ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನು. ಸಿ ಇ ಟಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NTSC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.